ሰላም እንዴናችሁ ዛሬ እንግዲህ ከባለፈ የቀጠለውን ቪዲዮ ለእናንተ ይዘመተናል ከእናንተ የሚጠበቀው እንደተለመደው ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ ብቻ ነው እሺ ስንቀጥል 11 ጥያቄ እንጀምራለን which of the following ideas in scientific experiment indicates how precisely something has been measured ያው ከእንደገና አሳያችሁ which of the following ideas in scientific experiment indicates how precisely something has been measured or counted ይሄ ጥያቄ በጣም ቀላል ነው ለመስራት የመጀመሪያው ነገር ቾይስ ዲን ማውጣት ነው ለምሳሌ አሳያችሁ አሁን ቾይስ ዲን አውጥቼ ከዚህ ውጪ ነው በቃ መልሱና ካለን ስለ accuracy ተምረናል reliability ተምረናል validity ተምረናል ስለዚህ what it means accuracy means or next one is reliability the next one is validity ስለዚህ ለመመለስ እያንዳንዱ ነግራችሁና አንድ ላይ እንመልሳለን ማለት ነው the first one is accuracy means choice A ማለት ነው accuracy means is how precisely something has been measured or counted accuracy means is how precisely something has been measured or counted ስለዚህ በጣም ጥያቄው ቀላል ነበር A ነው መልሱ ማለት ነው accuracy ማለት እንዴት ነው የለካነው ነገር ምን ያህል ተቀራርቧል ማለት ነው ትንሽ ከፊዚክሱ ትንሽ ይለያል የፊዚክሱ it's how approach to truth value or noun value ነው ለፊዚክሱ ስለዚህ ባዮሎጂ ላይ ግን እንደምታዩት indicates how precisely something has been measured or counted ነው ማለት ነው next one is reliability choice B reliability means is a measures of how dependable and consistent the result of experiment are ማለት ነው it's a measure of how dependable and consistent the result of the experiment are means reliability the next one is validity validity means is about whether the experiment measures what is intended to measure or not you see it's about whether the experiment measures what is intended to measure or not you know dependability ከጥያቄው ጋር ነው የማይገናኝ እንትን ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ሆነ ማለት ነው accuracy ማለት ነው A choice A is our best answer እንቀጥል next ይሄን ባለፈው ያወራንበት ጥያቄ ነው ግን መልሰረጋት እንሄዳለን the variable in an experiment that the scientist changes በጣም ዋናው በቃ ነገሩ ያለው እዚህ ጋር the scientist changes or manipulate is called what's A independent B control C confounding D dependent variable አሁን መልሱ ብቻ ነው መልስ የሚሄደው the variable in an experiment that scientist changes or manipulates is called dependent variable scientist changes or manipulate is independent variable independent variables are the variable that can be imposed changes or manipulates by the experimenter or scientist ምን ይባላል ማለት independent ከሆነ a variable which has no control to the experimenter or to the scientist who የማይቆጣጠራቸው በሱ እቅድ በሱ ኮንትሮል ስር ያልሆኑ ምን ይባላል ማለት independent ግን እሱ ቼንጅ ማድረግ የሚችለው or manipulate or impose ለምሳሌ በባለፈው ቪዲዮ እንደሰራ ነው መጨመርና መቀነስ የሚችለው ቴምፕሬቸር አንዱ ላይ 20 አንዱ ላይ 80 አድርጎ መስራት እንደሚቻለው ሁሉ ነው ማለት ነው question number 30 which area of biological research is involved in effective methods of contraception to limit the size of population first of all what is the contraception ማለት effective methods of contraception ማለት በአጠቃላይ ያልተፈለገ እርግዝና መከላከያ ነው ማለት ነው ስለዚህ የትኛው biological research ነው ወይም የትኛው የባዮሎጂ ኤሪያ ነው እንዲህ አይነት ነገር ላይ ኢፌክቲቭ በጣም የሚሳተፈው ወይ ሙሉ ለሙሉ የሱ ሮል ኢፌክቲቭ ኮንትራሴፕሽን ላይ የሚያተኩረው A agriculture B medicine C biotechnology ፕላትፎርም ነው ያሳያችሁ እዚህ ጋር ያለው okay C biotechnology D genetic engineering አለ genetic engineering ማለት አዳዲስ የሆኑ ጂኖችን መፍጠር ነው ከስሙ እንደምትረዱት ጄኔቲክ የሚለው ከስሙ እንደምትረዱት
በጣም ለምሳሌ እነ ሜንደል ምናምን ያገኙት ስራ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። እሱ ከእርግዝና ጋር አይገናኝም። ለምሳሌ ሰሌክቲቭ ብሪዲንግ እና ክሮስ ብሪዲንግ ላይ ነው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ያለው። ለምሳሌ አዳዲስ የሆኑ እንትኖች ፕላንቶች አኒማሎችን ማምረት። ለምሳሌ ያክል አሁን ይሄ ለምሳሌ እንትና ከቢሳ እጀታ የሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የማሽላ እንትን በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የተገኘ ነው። ስለዚህ ብዛቱን እንትን የሚለው ይሄ ኮንሰርኑ ከአኒማል እና ከፕላንት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ መልሳችን አይደለም ማለት ነው። ከዲዝን ጀምር። እሺ ባዮቴክኖሎጂ ደግሞ ማለት ኮምቢኔሽን ኦፍ ባዮሎጂ ኦር studying about life and using technology ማለት ነው። ህይወትን በቴክኖሎጂ ማቅለል ማለት ባዮቴክኖሎጂ ይባላል። ወጥቷችኋል። ህይወትን በቴክኖሎጂ ማቅለል። ቀጣይ ደግሞ ቢለስ ነው ደግሞ ሜዲሲን ነው የሚለው። ሜዲሲን በጣም በቃ ትክክለኛው መልሳችን ሜዲሲን ነው። ለዚህ ነው መስመር ያደረኩበት። ሜዲሲን ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንትራሴፕሽን ሜትድ ላይ እዚህ ያለው ቦታ ላይ ስንሄድ ለምሳሌ ከርስ ማሳያችሁ ኮንትራሴፕሽን ላይ ስትመጡ ብዙን ጊዜ አሁን ለምሳሌ ያልተፈለገ እርግዝና የሚከላከለው ከመምጣቱ በፊት በተለያዩ መድኃኒቶች ነው። ያ ደግሞ ምን ይባላል? ኢፌክቲቭ ሜትድስ ኦፍ ኮንትራሴፕሽን። ኮንትራሴፕሽን ማለት unwanted a method that can be used to prevent unwanted pregnancy ይለዋል። ስለዛ ሜዲሲን በጣም ትክክለኛውና ምርጡ መልሳችን ነው። አግሪካልቸር ግብርና ከእርግዝና ጋር በጣም ምንም የሚገናኘው ነገር የለውም። እንደውም በጣም የራቀው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ስለዚህ ሜዲሲን is a biological research or a biological area that can be involved in effective methods of contraception to limit the size of population or to prevent unwanted pregnancy። እሺ እንቀጥል። 14ኛው ጥያቄ ላይ ገብተናል። ይሄኛው ጥያቄ ደግሞ in what way do antiretroviral drugs helps AIDS patients? ስለዚህ ጥያቄ ስናወራ አንድ የምናውቀው ነገር አለ። ሃርት የሚባል ነገር እናውቃለን። highly antiretroviral drug therapy ይባላል ሃርት ማለት ነው። ስለዚህ ሃርት ማለት ደግሞ የተለያዩ ኢንዛይሞችን በመጠቀም የኤችአይቪን ምን እንዲያደርግ ይከላከላል? ጥያቄው እነዛ ነው። እነኚህ ድራጎች ለምሳሌ አንቲሪትሮቫይራል ድራግ የሚባሉት ከምንድነው የኤድስ ፔሸንት ወይም የኤድስ ታካሚ የሚጠቅሙት ምን ላይ ነው? A provide immunity, B prevent HIV from replicating, C break the transmission pathway, D kill opportunistic infectious agent ይላል። እሺ መልሱን ቀላል አድርገን ስናየው ለማለት ያክል መልሱ ቢ ነው። እንድታቁልኝ የሚፈልገው ነገር እዚህ ጋር እንዲህ ብቻ ራይት ነገር ላድርግበት። ቢ ነው መልሱ። ፕሮቫይድ ኢሚኒቲ ማለት በኤድስ የተያዘው ከየትም በምንም በየትኛውም ሁኔታ ኢሚኒቲን አያገኝም። ራሱ የሞቱትን እንደገና እየገደለ የተያዙትን እየገደለ የሞቱትን ደግሞ ሪፕሌስ እያደረገ ይሰራል እንጂ ኢሚኒቲ ከውጪ ወይም ከሌላ ነገር ሊያገኝ አይችልም። ግን እነኚህ ኤድስ አንቲሪትሮቫይራል ድራግ የሚባሉት ዋና ጥቅማቸው ፕሪቨንት ኤችአይቪ ፍሮም ሪፕሊኬቲንግ። የኤችአይቪ ሪፕሊኬት አንዱ ሳይክል ነው፣ ላይፍ ሳይክል ውስጥ አለ ኤችአይቪ ሪፕሊኬቲንግ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ቫይረሶች በጣም ላይፍ ሳይክላቸው ላይ ሪፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ በጣም ጥቅማቸው ምንድን ነው? ያንን ላይፍ ሳይክል ብሮክ ማድረግ ነው ወይም ብሬክ ማድረግ ነው። ስለዛ ምንድነው ምን መሆን ነበረበት ማለት ነው? መልሱ prevent HIV from replicating, break transmission pathway። እንዴት ነው ይሄን እንትን አይሉ ትራንስሚሽን ፓስዌይ ብሬክ የሚደረገው ከራሱ ከሰውየው ነው። ለምሳሌ ያክል ኒድል ሼሪንግን በመተው ሄተሮሴክሹዋል ባለፈው እንዳልነው ሄተሮሴክሹዋል ኢንተርኮርስን በጣም በመገደብ ዩዚንግ ኮንዶም አብስቴንስ ምናምን የሚባሉት እነሱ በማድረግ ነው እንጂ እነኚህ ድራጎች እነኚህን ነገር ሲል ያለውን ሀሳብ እንትናሉ ኪል ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ማለት እነኚህ ይሄ ሀሳብ ይሄ ዲላ ያለው እንዲማሳምሩበት ሀሳብ ምንድነው? ምን መሰላችሁ? ኤችአይቪ እና ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽየስ የሚባሉ ነገር አለ። ኤችአይቪ ከኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽየስ ኤጀንቶች በጣም የሚረዳ ቫይረስ ነው ወይም የበሽታ አይነት ነው። ምክንያቱም ኤችአይቪ አታክ የሚያደርገው ኢሚዩን ሲስተም ስለሆነ ያ ኢሚዩን ሲስተም ሲደክም እነኚህ ፓቶጀኖች ወይም ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽየስ ኤጀንት የሚባሉት ሴልስ ከገቡ በቀላሉ ሴሉን አታክ ያደርጋሉ። ምክንያቱም እነኛን ዲፌንድ የሚያደርገው ኢሚዩን ሲስተማችን በዚህኛው ቫይረስ በዚህኛው ስለተጎዳ ቀጥታ በአንዴ ገብተው በጣም
የሰውን ልጅ መግባት ይችላሉ። ስለዚህ HIV ሲባል ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ አለ። ለምሳሌ ያክል ቲቢን ብንወስድ ቲቢ እና HIV በጣም ማይለያዩ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም አንዱ ለአንዱ በተለይ HIV በጣም ቲቢ ይደግፋል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሚዩን ሲስተሙን ስለሚያጠቃ ያ ቲቢን የሚያስከትለው ማይክሮ ቱበርኩሎሲስ የሚባለው ባክቴሪያ ወይም ፓቶጂን ወደ ሴል ውስጥ እንደገባ ቀጥታ ነው በቃ ሙሉ ለሙሉ ሴሉን ኮንትሮል አድርገው የራሱን ፈንክሽን ማካሄድ የሚችለው። ስለዚህ 14ኛ ጥያቄ in what way የሚለው ለምሳሌ in what way do antiretroviral drugs helps HIV AIDS patient or AIDS patient? A provide immunity, B ነው በቃ መልሳችን ማለት ነው። They can prevent HIV from replicating because replicating is one life cycle of HIV. In general, antiretroviral drugs helps AIDS patient by breaking or by preventing HIV life cycle or breaking HIV life cycle. ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ 15ኛ ጥያቄ what are compounds that have the same chemical composition but you see what are the compounds that can have the same chemical composition but different arrangements of atoms? A aldose, B polymerase, C isomerase, D monomers. First of all, what is aldose? Next one, polymer, isomer, monomer. Aldose means a carbohydrate sugar that can have a functional group similar to aldehyde ማለት ነው። ፈንክሽናል የካርቦሃይድሬት ታይፕ ሆኖ ፈንክሽናል ግሩፑ አልዲሃይድን የሚመሳሰል ወይም እንደ አልዲሃይድ CHO ያለው ሹገር ታይፕ ኦር ካርቦሃይድሬት ታይፕ የሚባል ማለት ነው አልዶዝ ይባላል። ፖሊመሬስ እንደምታውቁት ከሞኖመር የሚሰራ it can contain at least 3 or more than ከሞኖመር የሚሰራ ባይ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ብዙ ጊዜ ባዮሎጂ ላይ የምናውቀው ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እሱ ላይ እንመጣለን። እዚህ ጥያቄ ላይ አላይቼዋለሁ። ፖሊመሪስ ይባላል ማለት ነው። አይሶመርስ ግን ማለት a compound that can have same chemical composition but different arrangement of atoms ልክ ኬሚስትሪ ላይ እነኚህ አይሶቶፕ እንደሚባሉት ነገር ሁሉ the same chemical composition ያላቸው ከአንድ አይነት ኬሚካል ተሰርተው ግን የአተማቸው ኦሪጅመንት or appearance ከተለያየ ምን ይባላሉ ማለት ነው አይሶመርስ C። እሺ ዲ ላይ ደግሞ ስንቀጥል ሞኖመር ቀደም እንዳልኳችሁ ሞኖመርስ are a building block of polymer ብለን ቀጥታ እናልፋለን። ለምሳሌ ያክል አሚኖ አሲድስ ስናይ አሚኖ አሲድስ are a monomers of protein or building block of protein። ፕሮቲን ማለት ደግሞ ፖሊመር ኦፍ አሚኖ አሲድ። ስለዚህ ፖሊመር እና ሞኖመር በጣም የተያያዙ ነገሮች ናቸው። ሞኖመር ለፖሊመር ቢልዲንግ ብሎክ ናቸው ማለት ነው። ስንቀጥል the partial negative charge at one end of water molecule is attracted to partial positive charge of another water molecule. The partial negative charge at one end of water, you see, at one end of water molecule is attracted to partial positive charge of another water molecule. This attraction is called hydrogen bond, ionic bond, C hydrophobic bond, D cohesive bond. አሁን በጣም ቀላል ነው። ይሄን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ስላንቺ ነበር። ይሄ ነው ወተር ሞለኪል። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር እንዳለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ፣ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አለ። ሃይድሮጅን ካን አክት አስ ኤ ፖዚቲቭ አይን። ስለዚህ ሃይድሮጅኑ እንደ ፖዚቲቭ፣ ኦክሲጅኑ ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ ነው። አንድ የምናውቀው ነገር አለ። አይኒክ ቦንድ ማለት አንድ ፖዚቲቭ እና አንድ ኔጌቲቭ የያዘ አትሊስት አንድ ኔጌቲቭ እና አንድ ፖዚቲቭ የያዘ ነገር። ስለዚህ ኔጌቲቭ አይኖች እና ፖዚቲቭ አይኖች አትራክት የሚደራረጉበት ወይም የሚያያዙበት ቦንድ ምን ይባላል? አይኒክ ቦንድ ይባላል። ስለዚህ ወተርም እዚህ ጋር በምናየው ሞለኪውላር ሼፕ ስናየው ፓርሻል ኔጌቲቭ አለው። ይሄ ፓርሻል የሚለው እዚህ ጋር እቺ እንዲህ አይነት ምልክት አላት። የፓርሻል ምልክት ነች እቺ ሲያሳያችኋለሁ። እንዲህ ኔጌቲቭ፣ እንደዚህ ደግሞ ፕላስ አለው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይባላል ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ፓርሻል ኔጌቲቭ፣ ይሄኛው ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ ይባላል። ስለዚህ የነኚህ ፓርሻል ኔጌቲቭ እና የፓርሻል ፖዚቲቭ አትራክት መደራረግ ምን አይነት ቦንድ ይፈጥራል ነው ጥያቄው። በጣም መልሰነዋል። አዮኒክ ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው ላይ ሄደን ቀጥታ እናያለን። The partial negative charge at one end of water molecule attracted to partial positive charge of another water molecule. You see, partial positive
due to hydrogen, partial negative due to oxygen. So the attraction is called ionic bond. እቺኛው በጣም ስለወደድኳት ጥያቄዋን ራሱ እንዲህ አይነት መልስ እንሰጣለን ደስ ይለኛል። ionic bond ይኸው መልሱ እዚህ ቦክስ ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው። ionic bond ይሰራል። ሃይድሮጅን ቦንድ ማለት ሃይድሮጅን ከፍሎሪን ከኦክሲጅን እና ከናይትሮጅን ጋር የሚሰራው ኬሚካል ቦንድ ምን ይባላል? ሃይድሮጅን። ሃይድሮፎቢክ ቦንድ ማለት ዋተር ሄቲንግ ቦንድ ማለት ነው። ሃይድሮፎቢክ ብዙ ጊዜ ሃይድሮካርቦኖች ናቸው እንደዚህ አይነት ቦንድ የሚፈጥሩት። ኮሄሲቭ ቦንድ ማለት ደግሞ ኮሄሲቭ ማለት አንድ ላይ መያያዝ ነው። ዋተር በእርግጥ ኮሄሲቭ ቦንድ አለው። ምክንያቱም ውሃ ስታዩ አንድ ላይ ተያይዞ የሚሄድ ነገር ነው። ውሃ ለምሳሌ ጆክ ውስጥ ውሃ አድርገን ወደ ታች ስንቀዳ ተለያይተው አሉ ውሃዎቹ የሚሄዱት። አንድ አይነት የሆነ ስትሪም እና ላሚናር ፍሎ የሚባሉት ላይ ፊዚክስ ላይ ያለው ኮንሰፕት ነው። እዛው ብዙም አልገባም አሁን ምክንያቱም ስለማይገናኝ ቪዲዮ እና በዛ ውስጥ ለአሁን እሱን ምዕራፍ 8 ላይ ስናየው ስለ ኢኩሊብሪየም ላይ ስንሰራ በደንብ እናየዋለን። ስለ ኮሄሲቭ እና አድሄሲቭ። ኮሄስ ማለት መያያዝ መዋደድ ነው። adhere or adhesive ማለት or adhesive የሚለው ቃል adhere ከሚለው ቃል ሄት ማለት ነው ከመጥላት ወጥር ሁለቱንም ማየት ባህሪ ያለው ኮሄሲቭ ፎርስ ነው። ስትሪም ላይ ወንዝ ላይ ስናይ በጣም ተያይዘው የሚሄዱት። adhesive ደግሞ በአይን ባይታይም water I mean ፕላንት ላይ ስንሄድ ስለ በዛይለም ቬስልስ ከሶይል ውሃን ስቦ እንዴት ወደ ቅጠል እንደሚያስተላልፍ እዛ ላይ ያለ ነገር ነው። እዛ ላይም እናያለን በስርዓት ማለት ነው። እሺ number 17 deals with a reaction in which two or more molecules unite to form a large molecule with removal of water is called hydration, hydrolysis, condensation, vaporization. First of all, hydration means gaining of water. ይሄኛው ግን with removal of water or with losing of water ነው የሚለው። ስለዚህ በጣም ይሄ ሪቨርስ የሆነ እንትን ነው። B hydrolysis ማለት hydrolysis means I think it comes from the Greek word hydro and lysis. Hydro means water, lysis means splitting. So splitting polymers using water ማለት ነው hydrolysis ማለት ነው። Condensation ግን I think making polymer with removal of water. ለምሳሌ condensation reaction በደንብ የምናይበት እንትን ስለ ይሄ አልኮል አር እቺ ትንሽ ያስቸግራል ለመጻፍ ግን ኦኬ ይቅርታ አልኮል ምን መሰላችሁ? አልኮል ROH ነው ፈንክሽናል ግሩፑ። ካርቦክሲሊክ አሲድ ደግሞ RCOOH ነው። ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እነሱ ላይ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ሲያካሂዱ ኢስተር ይሰራሉ ወይም ራሱ ሪአክሽን ስም አለው ኢስተሪፊኬሽን ይባላል። ግን ቀለል እንዲልና እንዲገባችሁ ነው። ROH plus RCOOH ያለ አንድ ኦክሲጅን ከOH ከአልኮሉ ሙሉ OH ጋር ትደባለቅና እንትን ሰራለች ማለት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ROH አለ። ይሄ ያልከው ነው እንበል። የካርቦክሲሊክ አሲድ ደግሞ ፕላስ RCOOH ይሄኛው OH ከዚህ ጋር ይገናኛል። ታውቃላችሁ ይሄኛው OH ከዚህ ጋር ሲገናኝ ምን ይሰራል ማለት ነው? R አለ ከመጀመሪያው ላይ። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር መጣና COOR ፕላስ 2 አሁን ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን በጣም ቀላል ነው እናውቀዋለን water H2O እንደሆነ ማለት ነው። H2O ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሪአክሽኖች ምን ይባላሉ? ኮንደንሴሽን ሪአክሽን with removal of water ነው። with removal of water ይሄ እንደ ለምሳሌ አናቦሊዝም ይመስላል። አናቦሊዝም ሪአክሽን ማለት ቢልዲንግ አፕ ነው። ኮንደንሴሽንም ቢልዲንግ አፕ with byproducts of water or with removal of water ምን ይባላል ማለት ነው? ኮንደንሴሽን ይባላል። ይሄ ቻርት ውስጥ ያለው ቦክስ ውስጥ ያለው ኮንደንሴሽን is two or more molecules unite to form a large molecule with removal of water. I think building up of polymers with removal of water ምን ይባላል ማለት ነው? ኮንደንሴሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ቅድም ያሳያችሁ ነው ስለ water molecule ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። water molecule እዚህ ጋር የምታዩት ነው water molecule በጣም ፓርሻል ኔጌቲቭ ይሆንና ፓርሻል ኔጌቲቭ
እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ አለች። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ እዚህ ጋር እዚህ ጋርም ደግሞ እንግዲህ የምታዩት ፓርሻል ፖዚቲቭ አለ። እነኚህ ናቸው። ይሄ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ። እነኚህ ፖዚቲቭ ዲዩ ቱ ሃይድሮጅን ከሃይድሮጅን ፖዚቲቭ ይገኛል፣ ከኦክሲጅን ኔጌቲቭ ይገኛል። ሃይድሮጅን በእርግጥ ናን ሜታል ነው። ከናን ሜታል ጋር ሲጸገበር እንደ ሜታል ሆኖ የሚያገለግለው፣ ግን ከሜታል ጋር ሲጸገበር ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። እንደ ሜታል ያገለግላል እንደ ራሱ እንደ ባህሪው። እንቀጥል። the bond that forms between water molecules are called ይላል። ደግሞ አሁን ድጋሚ የቅድሙ ከኔጌቲቭ ከቻርጃቸው አንፃር ነው የቅድሙ ጥያቄ። ይሄኛው ግን ከምን አንፃር ነው? እዚህ ጋር የምናየው ነገር አለ። አሁን ቅድም ያልኳችሁ አንድ ነገር ይሄ የወተር ሞለኪል ነው ሙሉ እዚህ ጋር ከርሰሩ ያለበት ማለት ቅድም እንዳየ ነው። ቅድም ያልኳችሁ አንድ ሃይድሮጅን የሚባል ኤሌመንት አለ፣ ፍሎሪን አለ፣ ኦክሲጅን አለ፣ ናይትሮጅን አለ። ሃይድሮጅን ከፍሎሪን ጋር፣ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር፣ ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር የሚያደርገው ኬሚካል ቦንድ ነው የሚያደርገው መስተጋብር ነው የሚባለው በአማርኛ መሰለኝ። የሚፈጥረው ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። እንዳጠቃላይ ሃይድሮጅን ቦንድ የሚባለው ኮንሰፕት እነኚህ ኤሌመንቶችን ብቻ ነው የሚያጠቃልለው። በቃ እዚህ ያሉትን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ከተባለ ምን ጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ H2 ሃይድሮጅን 2 ፍሎሪን፣ ሃይድሮጅን 2 ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን 2 ናይትሮጅን። ለምሳሌ አሞኒያን ብንወስድ NH3 ነው። አሞኒያን ብንወስድ NH3 አሞኒያ፣ H2 ወተር፣ HF እነኚህ እንዳለ ሃይድሮጅን በጣም ጠንካራና በጣም ጠንካራ የሆነ ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ በጣም ቀላል ነው። በቃ ምን ጊዜ መመለስ ያለብን ሃይድሮጅን 2 ፍሎሪን፣ ሃይድሮጅን 2 ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን 2 ናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን 2 ክሎሪን። sometimes it can include chlorine። ስለዚህ መልስ ነው ኮቫለንት ቦንድ a bond that can be formed by transferring of electron hydrogen bond ቅድም እንዳልነው። ionic bond ደግሞ a bond that can be formed by sharing። cohesive bond I think it cannot be a type of chemical bond። cohesive bond ከባህሪ አንፃር ነው የሚገልጸው እንጂ ይሄን እንዲህ አይነት ቦንድ ነው ተብሎ አይገለጽም። እሺ ስንቀጥል ደግሞ ወደ ላስት ጥያቄ መሰለኝ። which properties of water helps organism in the water to survive the cold winter? A. low density of ice. B. high surface tension. C. high capacity. D. low viscosity. እሺ ይሄኛውን እናወጣለን። water is not low viscosity because water is high viscous ነው። እሺ high surface tension ያለው ልክ ነው። high heat capacity ያለው የሰው ደግሞ low density of ice ነው። low density of ice ነው መልሱ። low density of ice ነው መልሱ በትክክለኛ ማለት ነው መልሱ። ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ አይስ ወይም በረዶ ውሃ ላይ ይንሳፈፋል። ከምን አንፃር? ከዴንሲቲ አንፃር። ግን ባዮሎጂካል ኦርጋኒዝሞች ለምሳሌ ያክል አሁን ውቅያኖስ አካባቢ ብንሄድ፣ ባህር አካባቢ ብንሄድ የበረዶ ከላይ መንሳፈፍ ከስር ለሚወጡ ኦርጋኒዝሞች ወይም ኦርጋኒዝም that can be lived under the water bodies ለሚባሉት ኦርጋኒዝሞች ምንድነው በጣም ይጠቅማቸዋል። አንደኛ ሂት እነሱ ከውሃው እንዳያደርጋቸዋል። ማለትም ይሄ it can be used to insulate the water body from heat losses ልክ እንደ adipose tissue እንደሚባለው ማለት ነው። እንደሱ ያገለግላል። አሁን ጥያቄው እንደዛ ነው የሚለው which property of water helps organism in the water to survive the cold? you see the cold winter። አሁን በጣም እንደሚታወቀው cold winter ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ሂት ሎስ ያለበት ነው። ሂት በጣም ሎስ እናደርጋለን በጣም ኮልድ ዊንተር ላይ። ሞቃት ላይ ደግሞ ሆት ዊንተር ላይ ደግሞ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሞቆናል ምናምን ብለን ክፍትፍት ዝርግትግት በጣም ስስ የሆኑ ልብሶችን ለብሳለን። ለምን? ሂት እንዲወጣ ነው። ገብታችኋል? ኮልድ ዊንተር ላይ ደግሞ በጣም ልብስ ይደረባል። ምንድነው? ቱ ሪዲዩስ ሂት ሎስ። ስለዚህ አይሱ ኢንሱሌት ማድረጉ ልክ እንደ አዳይፖስ ቲሹ ማገልገሉ እነኚህን ኦርጋኒዝሞችን ከወተር አንደር ወተር ኦር አባቭ ዘ ወተር መኖር እንዲችሉ በጣም ያገለግላቸው ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የወተር አንዱ ባህሪ ሎው ዴንሲቲ ኦፍ አይስ ነው። ይሄ ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ሃይት ካፓሲቲ በጣም ሂትን አብዞርብ ማድረግ ይችላል፣ ግን እንደዛው ደግሞ ሉዝ ማድረግ አይችልም ወተር።
ለምሳሌ ያክል ከፀሐይ የሚመጣውን ሂት ውቅያኖስና ባህር በጣም በከፍተኛ ነው አብዞርብ የሚያደርጉት ግን እንደዛው ደግሞ it cannot be lose easily but it can lose quite slowly ነው የሚለው መጽሐፋችሁ ላይ ታችሁት ከሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው low viscosity water is not low viscosity it is high viscosity ነው viscosity means it measure the flows of liquid or how liquids flow እንዴት ነው የሚጓዙት ነው viscosity ማለት ለዛ ነው The last question is organic molecules always contain A carbon nitrogen B carbon oxygen hydrogen carbon hydrogen ለምሳሌ organic molecule የሚባል አንድ በጣም ቀላል ምን ጠቅሰው ነገር ቢኖር ላሳያችሁ ቀጣኛው CH4 methane CH4 ሌላ ደግሞ organic molecule always always ነው የሚለው እና ግሉኮስን ብንወስድ C6H6 H12O6 ይሄ ኦርጋኒክ ነው ይሄም ኦርጋኒክ ነው but ስናይ እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ እቺን ማንከለ መጣጣ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አለ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሌላ የምናያቸው ነገሮች አሉ carbon hydrogen አሉ ሁለቱም ስለዚህ always contain ካለ carbon እና hydrogen መያዝ ይችላል but it cannot contain always oxygen or nitrogen አሁን ወደ ምርጫው ላሳያችሁ ምርጫው ላይ carbon nitrogen ነው የሚለው carbon እና nitrogen አይዝም carbon ግን ይዛል organic compound ማለት ይሄ organic compound ማለት a compound that can contain carbon and hydrogen few exceptions አንዳንዴ ናይትሮጅን ይዛል ሰልፈርን ይዛል ፎስፈረስ ይገባሉ አንዳንዴ እነሱን ይዛሉ ስለዚህ ምን ይባላል organic molecules always contain carbon nitrogen carbon oxygen hydrogen carbon hydrogen ይላል ማለት ነው organic molecules ስለዚህ መልሱ ምንድነው ማለት ነው carbon hydrogen ቅድም እንዳየነው ማለት ነው እዛ ላይ እሺ እናመሰግናለን አብራችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉት